Good morning dears. Today we are going to see geography lesson 5. The name of the lesson is water. Okay, it is given in your book page number 30. Those who are having your book, you can take your book and listen the class. So lesson 5, again I am repeating lesson 5. Name of the lesson is water, page number 30 in your book. Okay. So you all know what is mean by water and how important water is in our life. Okay. So when you think of water, what images come to your mind? So that is the first question asked in this lesson. So whenever we think of water, for so many members, we will remember a glass of water or a drop of water like that. Some people might have been remember the rainfall also, isn't it? So now we will see the cycle of water cycle that is given in your first page. This is a very familiar picture and we are learning this from our lower classes onwards. See, in the first page a picture is given. This is water cycle. Okay, this is the picture of a water cycle. So you all know how water cycle is reacting, isn't it? See, first this is the portion of a sea or wherever water has been saved. Okay, already the water has been saved or a sea water. And sea water means it is the final destiny of water sources. எல்லா water sources மே ஃபைனலாக எங்கே வந்து எண்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சீல தான் எண்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ when sea is heated more due to the hot sun, சன்னோட ஹீட்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது what will happen, the water will start evaporation ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். See, for example, you take a vessel of water and if you start heating it, அதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நீங்கள் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் ஆகி பாதியாக குறையும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அது ஃபுல்லாக காற்றா போகுது இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் எவாப்ரேஷன். அந்த எவாப்ரேஷன் என்ன ஆகுது பாருங்கள், இட் இஸ் கோயிங் and this process is known as condensation. அது வந்து ஒரு இடத்துல செக்யூர் ஆயிரும். The whole evaporated air is condensed. Condensed means secured or kept safely in a particular place. This part of portion is known as condensation. And in the condensation வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when it is overweighted, இப்போ ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காட்டனில் வந்து வாட்டரை வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த தண்ணியோட வெயிட் வந்து காட்டனில் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன ஆகும், அதுலேருந்து ட்ராப்பாக வாட்டர் வந்து வெளியாக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் precipitation. ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். அண்ட் திரும்பவும் அது என்னவா வருது பாருங்கள், அந்த வாட்டராகவே மறுபடியும் மாறி அதோட ஹெவினஸ், வேப்பரோட ஹெவினஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறனால அது வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகி திரும்ப அது கீழேயே வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் வாட்டர் சைக்கிள். Okay, so in this method only we are getting water for our livelihood. So this is the first given in your book, first page of this lesson. So and the next page number 31, a map is given for you. What is the map is world major seas, lakes and rivers map. So however we get water, main source of water is from rain. We are getting the main source of water from rain, but also we are making use of that rainwater. Rainwater is a clean and clear water. அது வந்து ஒரு ட்ரிங்கிங் அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தண்ணின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இப்போ சீ வாட்டர் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கிடையாது, அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி தான் நம்ம குடிக்க முடியும். பட் ரெயின் வாட்டர் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ கேன் ஈவன் ஹீட் பியூரிஃபை இட் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ட்ரிங்கிங் இட். அது வந்து ரொம்ப பியூரிஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூரஸ்ட் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் போது அதை நம்ம எப்படி சேஃப்கார்ட் பண்ணுவோம், we will save through major லேக்ஸில், ரிவர்ஸில், டேம், பாண்ட், வெல்ஸ், இந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம அந்த வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, ஃபார் அவர் யூசஸ். ஸோ தட் மேப் இஸ் திஸ். அதுக்காக தான் இந்த மேப்பு. ஸோ திஸ் மேப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் திஸ் லெசன். இந்த லெசனில் இந்த மேப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் you can go through this map. And in page number 32ல பார்த்தீங்கன்னா a main topic is given, distribution of water bodies. Water bodiesல வந்து என்னென்ன water bodies, first of all we should know what are all the water bodies we are having. First one is ocean is very important. Water bodiesல very largest and biggest water body எதுன்னா ocean தான். ஓகேவா, ocean. So the percentage of it is 97.3. ஓகேவா.
பட் திஸ் வாட்டர் இஸ் நாட் யூஸபிள். இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பர்பஸ், ஃபார் வாட் பர்பஸ் வி ஆர் யூஸிங் வாட்டர்? ட்ரிங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம், பாத்திங், குக்கிங், வாஷிங். ஸோ நம்மளோட எல்லாமே வந்து வாட்டரால் தான் நடக்குது இல்லையா? ஸோ ஆனால் இந்த சீ வாட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட ரெகுலர் யூஸ்க்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் வாட்டர் இன் அ லார்ஜ் அமௌண்ட். இந்த வாட்டர் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது, 97.3. அண்ட் ஐஸ்கேப்ஸ் மீன்ஸ் இன் மவுண்டன் ரீஜியன், ஹில்லி ரீஜியன்ஸில் ஐஸாக உறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து 0.2% அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் அவர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். நம்மளோட ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்.